ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿ ಓಂ. ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳು. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ ಸಮಾರಂಭಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಾತ್ಪರಃ ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಶಿವೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹರಿ ಓಂ. ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೊದಲನೇ ತಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದವ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಯೋಗ, a valedictory function to recognize the participation of all the Jnana Jyotis in the Jnana Jyoti program. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಿರು ಪ್ರವಚನಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳಿದ್ವು. 2 ಕನ್ನಡ, 1 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಂಡ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 30 ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಣಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ ಪ್ರಭುಜಿ and all Atmajyotis. So it's a really fantastic day, and actually we are very excited because after 1 year so many JJs, Jnana Jyotis have completed the basic course, and we have wonderful speakers who are very capable of speaking on Vedantic topics. So they have gone through a rigorous training. About 1.5 years ago, Prabhuji mooted this, let us launch a program called Jnana Jyoti. So with his grace, we can only say it is the grace factor. You will be listening to these JJ speaking. 6 of them are going to speak on different topics, and you yourself will be able to assess
what a great job they are doing. So it is, I would say, of course, the effort of the JJs, they have put in effort. The coordinators, group coordinators, Purnimaji, Katyayani-ji, Umaji, they have put in a lot of effort. And the result of the grace and the effort together is the blossoming of, I think, about 31 or 32 wonderful JJs who are capable of speaking on many, many Vedantic topics. So I was just remembering a story of from Bhagwan Buddha's life. There was a disciple called Asaji. So Asaji was very devoted to Buddha, and when he went for bhiksha, some householders, they asked him, Asaji, what are the teachings of your master? So Asaji said, I am not able to explain the teachings of my master, but I can only tell you that it has brought me peace beyond description. So because he said peace beyond description, they got interested. But here, in light of the self, I think we definitely have now 31 or 32 JJs who will be able to answer that question. What is the teaching of your Sadguru? If somebody asks them, they will be able to tell in a few sentences very effectively what is the teaching that they have received from their master. Definitely will be able to say, Nanu, Nanembudu, Nanalla. Ee deha mana buddhi nanalla. Satchidanandatma Shiva Nanu Nane. So the very intention of JJ is that on one side, we learn Atmano Mokshartham, and on the other side, we share. Whatever we have observed from the Sadguru, we share. Jagat Hitayacha. So continuous Jnana Yajna can keep on happening. Jyota se Jyota Jagao. So welcome to our valedictory. Jyota se Jyota Jagao. Now I will call upon Purnima ji, and then after that Katyayani ji and Uma ji to briefly share their experience and also read out the names of the JJs who are passing out from their groups. So over to Purnima ji, the coordinator of JJ Ashtavakra. Hari Om to all the Atmajyotis. Hari Om to Shri Prabhuji. So Ashtavakra group has, we started out with a lot of people, and then finally we ended up with 11 of us who were trained to become Shrotriyas. So that is the main qualification for an Acharya or an Acharini, to be able to convey the essence of Vedanta in a very effective manner. So communication is the key here. So while Brahmanishta is always a work in progress, as we have been told by Sadguru Shri Prabhuji, continuous Shravana, Manana, Nididhyasana, this Shrotriya is, it's a skill that can be developed, which most of us, all of us have done in the past 1 year. It was a beautiful program. It was very intense. It was great fun also. We learned a lot. It was learning with a great lot of fun. We learned how to convey the little essences in a very short time in an effective manner. So very grateful for the entire JJ syllabus we put together. We are told by Shri Prabhuji himself. And of course, our Srimati and Shri Vasu, Srimati Vani and Shri Vasu, they have been instrumental, totally instrumental with their complete dedication. They have guided us, they have handheld us through this entire 1.5 years of this course. Really, truly grateful to them. The inputs they gave with their own experience have been tremendously effective for us. We have all gained a lot. We have learned a lot by not only speaking ourselves, but by listening to others as well. On the whole, it was a wonderful program. So I would like to share the members from Ashtavakra group who will be graduating. See, there is one more little thing that we need to do. We had to all submit a half an hour, 20 to half an hour video that we had to submit on a given topic, which we are all in the process of doing. Once that is done, we'll all be graduating. The first batch will be deemed as graduated. So here in alphabetical order, in our group, we had Anupama Rao from the US, and
Kanti ji, then Pratibha Krishna, and Sharavanan ji, and Satyavati ji, and Shobhana, and Shailashri, and Shravan Mulgu, and then Yashmita, Sheshadri Iyengar, and myself. Yes, we are the ones who have flowed through this course very happily and benefited a lot from all this. So thank you so much. Again, very, very, very grateful. I can't express my gratitude enough. Thank you so much, Prabhuji. Thank you all. Thank you, Purnimaji. Prabhuji, you will notice that we have aligned ourselves to the colors of the logo. So all JJs are wearing blue and yellow today in honor of the valedictory. Oh, once again, okay. Yellow is sitting here, your right side, and blue is sitting on the left side. Yellow has no blue also, that's why I noticed. But blue has yellow. Yes, Prabhuji. So once again, welcoming all the JJs and all the AJs to Jyoti Se Jyoti Jagao. I request Katyayani ji to share her experience and read out the names of her group. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಪಟುಗಳಾಗಿ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಮ್ಮದು ಸತ್ಯಕಾಮ. 7 ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಭಯ. ಅದು ಏನು ಸಮಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆನೋ ಏನೋ ಬಹಳ ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಗುರುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರನೂ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾರ್ಪ ಸಮಾರಂಭ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು 7 ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಶಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶೈಲಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸೌಮ್ಯ ಮೋತಿಮಠ್, ಪಾರ್ವತಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅದ್ರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಜಿ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ. ಈಗ ಉಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಂತ ತಂಡದ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅವರ ತಂಡದ ಹೆಸರು ಸತ್ಯಕಾಮ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಉಮಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿಗಳಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವೇದಾಂತ ಬೋಧಕರ ತರಬೇತಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 1922 ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 13 ಜನ
ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯರಾದ ಈಗಲೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶೋಭಾ ಜಗದೀಶ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಗಂಗಾ ಹೊಂಬಾಳ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರೇಶ್, ಕಲ್ಪನಾ ಬಿಕೆ, ಬಿಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಟ್ಟಣಯ್ಯ, ನಳಿನಿ, ರಜಿತಾ, ಉಮಾಮೂರ್ತಿ, ವಿಜಯ ವನಜಾ, ವಾಸುಕಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಉಮಾ ಹೆಚ್ಸಿ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾದ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ವೇದಾಂತ ಬೋಧಕರ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಆಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊದಲು ನುಡಿಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ವಾಣಿಜಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸುಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತ ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ನಮಗೆ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂನು ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಧ್ವನಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ, ಅಮ್ಮ ಹೀಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅವನ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಒಂದು ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿವರಿಸೋ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ವಾಣಿಜಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸುಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಮ್ಗ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಬೆಟ್ ತೋರ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೀವ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೀಡಿ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಋಣಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Over to Shobana ji. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಮಾ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಶೋಭನಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅವರು ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MC ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಶೋಭನಾ ಜಿ ನಾವು. Shobana ji, are you here? Hari Om. Hari Om Guruji. Hari Om to everybody. I call upon JJ Kanti ji and Asha Lakshmi ji to share their experiences with us. Over to you, Kanti ji.
Gurubhyo Namaha. Hari Om to all the Atmajyotis present here. Kanti, your voice is not audible. I think she had some connectivity issues. Maybe Asha ji can share first. Asha, okay, Kanti ji is back. Thank you. It is that Vedanta as such, Adhyatma Vichara as such is Kabnat Kadle. So how can we be trained to be a teacher of Vedanta is something that was boggling my mind. But it became so smooth. Initially, I was getting nervous because I don't know anything. All the others knew so much. So that was something that was hindering me. And then Vasuji and Vaniji made it so smooth that whatever mistakes were done, that was lightly told, and whatever was good in us, that was highlighted. That is something that gave us encouragement. Each talk, we would make mistake and we would do something good. Both were highlighted. And more so just an indication to what mistakes were done. That gave us really a good impetus to move forward. And that hindrance of talking went away. And while preparing also, in the initial sessions, I would just do I would go through the video of Prabhuji. And then if at all needed, I would go in search of other information. But finally, we would land up only with the information that our Guruji has given. And then I changed the other way. I would do research with all the other aspects of the topic and then land up with Guruji, so that my information that I had collected was nothing at all when compared to the information that was there in the video of our Guruji. So that was more than enough, and it was made so simple. That is something that was really good in the process of learning. And time, you would have read so much, you would have had amassed the knowledge, but time was a constraint. In 5 to 7 minutes, what essence can you give about the topic? That was something, a challenge. And without preparation, you couldn't keep up the time. So that was something really what was given to us as a challenge. And I would end with Guru Upadesha Neravahitu Haridasara Sanghava Dorakitu Inne Nindenu Yenna Janumavu Pavanavaitu Inne Nindenu. Hari Om. Thank you, Kanti ji. The glow on your face was so good. Every time you say something, you speak about something, we can see that Kanti on your face. Thank you. Now over to JJ Asha Lakshmi ji. Kanti and Shanti also. Yes. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ದೇವಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ದಿನ ಜೆ ತರಗತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ತರಗತಿಗಳು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಂತೆ 13 ತಿಂಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅನೇಕ ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನನ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಈ ಜೆ ತರಗತಿಗಳು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಜೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಜೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ 7 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅನೇಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆ, ಸಂತರ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ, ವೇದಾಂತದ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾನು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಣಿಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗ ಹೆದರಿಕೆನ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೂ, ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಶಾಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿ. ಈಗ our JJ from Ashtavakra group, Yashmita ji will speak, the youngest of all of us, and she is so committed and the flow comes out so beautifully when she talks. Yashmita, it's up to you. Thank you, Shobhana ji. Hari Om to Prabhuji and Hari Om to everyone. Thank you for giving this opportunity. And the topic for today's session is monkey mind to the monk mind. So when we take monkey mind, it needs no introduction. We know how the monkey mind is, how the monkeys are. They're very playful. They are constantly jumping from one branch to other, or they're constantly doing something, they're scratching, or they're troubling someone, trying to snatch something. So they are constantly engaged in something or the other until they are asleep. Like the nature of the mind is also so that it is astira and chanchala. It is restless and impulsive. This in the Bhagavad Gita Jnana Yoga chapter 6, Arjuna also shares the similar aspects of the mind, where he says that the mind is fickle, it is very impulsive, it is turbulent, that it is very hard to control, very as such as controlling the wind. This is what Arjuna also shares himself about the mind. And there is a metaphor in the Sanskrit. I'll read it out. Markatasya surapanam madhye vrishtika damshanam tanmadhye bhuta sancharo yadva tadva bhavishyati. So imagine a monkey which is already chaotic. It is made to drink alcohol and then it's bitten by a scorpion. And then on top of that, it is possessed by a ghost. Already it is chaotic. On top of that, we are adding layers and layers of chaos. So it's in a complete chaos. It's very unpredictable. We don't know where that monkey will go and what it will do. So now what is the hope for this monkey mind? If we think of that, like if we see how the monkeys operate, the monkey sees, the monkey does. So if it has to move forward, something has to happen. So it happens only in the association of a satsanga. Is the mind able to transform and transcend? So that is what it is said in Bhaja Govindam. Satsangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nischalatatvam, nischalatatvam jivan muktihi. So it starts with the satsanga. Otherwise, there is no hope for the mind. So, and also in the scriptures, there is analogy given of the chariot, where the chariot represents the body and the 5 horses represents the 5 senses, and the rein represents the mind, and the driver represents the intellect.
So if the chariot has to move forward very smoothly, all of these, the senses, the mind and the intellect, has to be in collaboration and in sync. Otherwise, it will lead to accidents. So it will not move in a smoother way. So to control the mind, so the senses control is a very must, because that's the starting point. Like we can imagine how the senses are. Like if the senses are like the GPS, which helps us to navigate, so the starting point is the destination. So we must put the destination for the GPS to navigate through. So just like that, if we try to shut off our senses, like if I close my eyes, my thoughts will not stop. So the thoughts and the mind are much more subtler than the senses. So it's very key to have the clarity of where we are going and which is our destination and the purpose for the mind and the senses to be in control. So for that, they say that intellect is the driver. So we can say that the clarity is very important. But if suppose we have a higher goal, like if the purpose is higher than myself, like somebody who's a soldier or a cricketer who is putting their nation first above themselves, like it is automatically that it's very effortless for them to give whatever is not important. So the dhamma, the control of the senses and the mind is very natural for them instead of more effort. So here in our satsanga, like Guruji has given us Atmano Mokshartam Jagatitaya Cha. So when we put the purpose above ourselves, then nothing matters. Like all the senses, all our troubles, all the attachment of fears, like we might have nervousness coming and talking here also, but nothing matters when we keep the purpose above the self here. So, and then in the Bhagavad Gita, Krishna says that for the mind to be, again in the Dhyana Yoga chapter 6, it is abhyasaha and detachment. These two are very important. So no matter what practices we are doing to control the body, we might be doing yoga or pranayama or dhyana. Consistency is very important. And as such, detachment, we said, it is through karma yoga, it is always possible. And I said, keeping the higher purpose. So whatever action, no matter how you do, it all transforms, or the attitude itself makes it into a service. So we need not go beyond that. So it itself is a yagna in process. And this leads us to have the control of the mind and the body, the senses, everything, leading us to Shama, Dhamma, and Samadhana. It gives us a very single pointed focus from the monkey mind, where it started, to having the calm and poised mind of a sannyasi, where it can invest all its Shakti into the in the stillness. It can inquire and find its true nature. Hari Om. Pranams to everyone. Beautiful, Ashmita. So monkey mind to monk mind. Very nice. And that example of monkey drinking alcohol. So now where are you? Guruji. Have come to monk mind or in between? In progress, but yeah, but at least wherever we started to now, at least that purpose is guiding us not to be, it's bringing back right to the right place. Yeah, your name is Yashmita. Smita is there, smiling. I'm very happy. And Yash stands for victory. Okay. Success in life. Yashas and Smita. May the victory and the smile, ever shining smile, be yours. Hari Om. Hari Om, Prabhuji. Thank you. Thank you, Yashmita. You got the blessings from Guruji. Put it across so well. Thank you very much. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮುಂದಿನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ರಜಿತಾ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಾಸುದೇವ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು
ನನ್ನ ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಟಾಕ್ ಗುರುಜಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು PPT ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಮ್ಮ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ DVG ಅವರ ಒಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡೆಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಳೆ ಮೇಳವಿಸೆ, ಜಸವು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಪಾಯನ ನಮ್ಮ DVG ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮರ ಹಳೇದಾಗಿದ್ರುನು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಜಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ವರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ 8000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಋಗ್ವೇದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5,000 ಅಲ್ಲ 8,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಯಾವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀನು ಅದೇ 2 ತೂತುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಹಾಗೆ 2 ಕಿವಿಗಳು ಅದೇ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ಯಾ, ಹಂಗೆ ಅದೇ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀನು ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀಯಾ. ಹಾಗೆ ಆ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ವಿಸ್ಡಮ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಗಳು ಅವರ ಏನು ಬೇರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆ ಬೇರು, ಅದನ್ನ ಈ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗ್ಲಿ, CV ರಾಮನ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ
ಈ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಥಿಯರಿ, ಒಂದು ಈ ತರ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆದ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಡೆನೆಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ನಾವು ನೀನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ, ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಹರ್ಷಿ ಆಂಗಿರಸ ಹಾಗೂ ಋಷಿ ಶೌನಕರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಸಂವಾದ ನಡೀತಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಸ್ಮಿನ್ನೋ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೆ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ. ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹೋಲತ್ತ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ನಂಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಅವೆರಡೂನು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೋಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೂರ್ಯದೇವ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ, ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ರಜಿತಾ ಅವರೇ, ರಜಿತಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಬರ್ತೋ, ವೇದಾಂತದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೋ? ವೇದಾಂತದಿಂದನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಋಷಿಗಳು ವೇದಾಂತದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೇದಾಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ವೇದಾಂತದಿಂದನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುಜಿ. ಒಳ್ಳೆ. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇದಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10,000 years ಬ್ಯಾಕ್, ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಜಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನಾನ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್? ನಾನ್ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ, ನಿಮ್ ಮುಖ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮುಖ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನೇನು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನನ್ ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮನೆಗ್ ಬರೋದು, ಸಂಸಾರ ನೋಡೋದು, ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಕಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಹೇಗೆ, ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಈ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಪ್ಪ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು, ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೀನ್ ಯಾರು? ನೀನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗ, ಇಂಥವ್ರ ಮಗಳು, ಇಂಥವ್ರ ಸೊಸೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಾನ್ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳೇ ನಾನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಪ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಪ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ನಾನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾಮರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾಮರೂಪಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇದಾಂತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ. ಈಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಾನು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸಿಂಗ್. ಆ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲೋ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಡ್ತೀವಿ, ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅಳ್ತೀವಿ, ನಗ್ತೀವಿ, ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಸುಳ್ಳು, ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಜವಾದ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆಗ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಅದನ್ನ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊ, ಅದರ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಪ್ಪ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ? ನೀನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಹುಡುಕೋ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದಕ್ಕೇನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕತ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕತ್ಲು ತುಂಬಿರೋ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡೋದು ದೇವದೂತನಂತ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಗಳು. ಆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಇವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟು ಅದಕ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತುರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ ತುತ್ತುಗಳನ್ನ ಗುರೂಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತುತ್ತುಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲಹಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಅಂಥ ಒಂದು ಗುರೂಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರೂಜಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅಶಾಶ್ವತ. ಅದೇನು ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋ ಅಂತದಲ್ಲ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತೋ? ಇಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಮೂಲಕವೋ ಅಧರ್ಮ ಮೂಲಕವೋ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ವೃತ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಗುರುಗಳು ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಷಟ್ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ತಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಗುಣದೋಷ ಸವಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಮೀನ್ ಭವೇನ ವಿಲಕ್ಷಣೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದ ಸೃಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಸ್ತವ ಲಕ್ಷಣಂ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ಏಕತ್ವ, ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏಕತ್ವ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ದುಃಖೇಶ್ವನು ದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧಂ ಸ್ಥಿತದೀ ಮುನಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ, ದುಃಖ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮೋಕ್ಷ, ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ. ನಾವು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗೋದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಗುರುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಶೋಭನಾ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now JJ Saravanan will speak about Jnana. Saravanan ji? Yes. Hari Om. Pranams to Guruji and all the Atmajyotis present here. So I'm going to be talking on the topic of Jnana. So let's start by looking at what this word means. Right? One who is inquisitive. And that's what got me into this path of Jnana. So in Bhagavad Gita, chapter 7, Shri Krishna says, 4 types of people seek him. Chaturvidha bhajante mam, jana sukritinorjuna, artho jignasuratarthi, jnanicha bharatarshava. So the 4 types of people being artho, who seeks him when he's distressed, artharthi, who have the material needs, and jignasu, who wants to know him, and jnani, who knows him and who is fully established in Krishna, right? So
For someone who is not aware of the truth, this triangle of me, the world outside, and God seems to be like very real. Yet, they are unable to explain why there is suffering and why different people have different experiences in life. So, as they evolve, there comes a time when he or she finally realizes that the path they are taking is not going anywhere. And the questioning starts. What is the purpose of my life? Who is God? What is the truth? That's where the seeker moves away from seeking the material benefits towards the truth. Has become a jignasu. And this is where in Srimad Bhagavatam says, the jignasu should start seeking a realized master who is a Shrotriya and Brahmanist. Tasmat Gurum Prapadyeta Jignasu Shreya Uttama. Right? And with me that happened via Vijayji as I landed in the Atmadarshana program, where Prabhuji started by asking, who are you? And I saw many more like me, the jignasus interested in knowing the truth and like waiting to learn. The journey had started. And so the Brahma Sutras starting verses go, Atato Brahma Jignasa. And now, therefore, the inquiry into Brahman, wanting to know more about Brahman. But this journey is not going to be easy. For the journey is about the seeker. The seeker needs to have a pure mind because right now he's filled with ignorance, wrong knowledge. And this is where Shankaracharya says in Tattva Bodha, the seeker, the disciple needs to have sadhana chatushtaya, which is viveka, vairagya, shat sampatti, and mukshutva. And so one may ask, why these qualifications? Like we all learn math, physics, chemistry. What's so special? So I would like to tell a story. It's a Bhagavata Katha, where a girl used to deliver milk to a Pandita by crossing the river with the help of a boat. And as with time, the boatman started becoming irregular. And so she couldn't deliver milk on time, at which the Brahmana got upset and he said, people cross the ocean of samsara by chanting the name of Hari, and you couldn't cross this small river. And she took this very seriously and sincerely. And the next day she got there on time, and the Brahmana was surprised. What happened today? And she said, no, I did what you said. I chanted the name of Hari and I could walk on the water and cross the river. And he wanted to see how she did because he had not done that. He couldn't do that. Right? And this is where the faith, it's not about knowing the scriptures and knowledge. It's the faith in the Guru's, faith in the scriptures, and having the pure knowledge, pure mind helps to reach. So the excitement to know the truth is there, but the jignasu has to continue with these qualifications and finally end up as Jnani, the realized one, the one who sees that Brahman alone is real. As Shankaracharya says in Brahma Jnana Valimala, Brahma Satyam Jagan Mithya Jiva Brahmaiva Napara. Brahman alone is real, everything else is an appearance. So to conclude, it looks like a jignasu is a great start as the path is finally clear towards the final destination. But the jignasu needs to continue with the fourfold qualifications, seek the master with a pure mind to receive the infinite grace and wisdom from the Guru, continue to do seva, like as nishkamya karma, and be part of satsangs, and allow the Jivatma Paramatma merger to happen as the ego gradually dies. As Mundaka Upanishad says, finally, Brahmavid Brahmaiva Bhavati, the knower of Brahman becomes a Brahman himself. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityurma Amritam Gamaya, Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Saravanan, wonderful. You spoke about jignasu, right? Yes, Guruji.
So how does Jidnasu progress and realize finally, how does it go become Gnani? Jidnasu to Gnani, what is the gap? Continue to practice Shravana, Manana, Nididhyasana, and do Seva, Satsang, and it happens without, as long as the pure mind is there and the attitude of the disciple is there to receive the infinite grace. How does one get faith? You said faith is very important. How does one get faith? I think it's the mind that is in between, finally. See, the we can ego achieve is anything, the one. but how does the faith come? Faith is very important, yes. How does faith come? Because the seeker at this point of time sees that whatever he or she has learned, it is not giving that permanent happiness, satisfaction. And whatever Guru is saying, like, okay, making sense. Right? And I can see that this is happening. So it is very clear on one side, the knowledge which I get from the society is leading more and more into trouble, while on the other side, I see that peace. As I continue this journey, I see that peace, and right, and the doubts slowly going down, clearing away, and that tells me that okay, I'm in the right path. Wonderful. And that builds up the faith again. Wonderful. See, the belief comes from the society. Okay, faith comes from your good karma. Faith is not easy to cultivate. To have faith in the Guru and Veda, you need a family circumstance and good karma. Faith is not what you develop. Faith is what happens to you. Right? So when that is actually is a grace. The faith is a grace. And it happens to you because of your good karma and good family circumstances. Go through journey of life and you start suffering, then the faith triggers. Hari Om. Wonderful. Thank you, Sarvananji. Gangaji, it's up to you to continue. Okay. ಮುಂದಿನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿಯವರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರೂಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶ್ವಗುರು ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಪೋವನವೇ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ ಒಂದೇ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಯಕವೇ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾರಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಗುರು ದರ್ಶನ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಾಯಕ ತತ್ವವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತತ್ವವಾದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಇವರು. ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಾರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದರೆ ಗುರು ದರ್ಶನವಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹಂಗು ಹರಿಯಬೇಕು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಯಿತ್ತಾದಡು ಕಾಯಕದೊಳಗು. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದರೂ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು,
ಕಾಯಕ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗುರುದರ್ಶನ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಬಹುದು. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವರ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಯಕವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮುಖ್ಯ, ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲವಾಗಬಾರದು. ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದು ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕೈಲಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರಯ್ಯನವರು ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಐದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಕ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾರಯ್ಯನವರನ್ನು ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೋಪ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದ್ರೆ ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆಶೆ ಎಂಬುದು ಅರಸಿಂಗಲ್ಲದೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗುಂಟೆ ಅಯ್ಯ, ರೋಷವೆಂಬುದು ಯಮದೂತರಿಗಲ್ಲದೆ ಅಜಾತರಿಗುಂಟೆ ಅಯ್ಯ, ಈ ಸಕ್ಕಿಯ ಆಸೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಈಶ್ವರನೊಪ್ಪ, ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಮರೇಶ್ವರ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರಸಿಗೆ ಇರುವ ಆಸೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಶಿವಶರಣೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹದ ಪ್ರತೀತಿ ಪಡೆದಳು ಲಕ್ಕಮ್ಮ. ಒಂದು ದಿನದ ಹಸುವಿಗೆ ಬಳಲುವ ಜೀವಗಳು ಎಂದೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೂರು ಎಂದು ಪತಿ ಮಾರಯ್ಯನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇವೆರಡೂ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸತಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪತಿ ಮಾರಯ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮರರಾದರು. ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಅರಿತರು. ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಯಕ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮೂಡುವುದು ಚಂದ್ರನ ಕಾಯಕ, ಹೊಳೆಯುವುದು ತಾರೆಗಳ ಕಾಯಕ, ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಯಕ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕೀಟಗಳ ಕಾಯಕ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ನಿಸರ್ಗ ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ ಇವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಎಂತ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರವಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 4, 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯ ಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮಯಃ ಸಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸಯುಕ್ತ ಕೃತ್ಸ್ನ ಕರ್ಮ ಕೃತ. ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ತನ್ನಿಂದ ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು, ತಾನು ಏನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗಲೂ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಗೂಢಾರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅನುಭವವೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಆನೆ, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆ. ಆನೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇರುವೆ ನಿರಂತರ ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಲದತ್ತ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಈ ಇರುವೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೂ ಅದು ಆನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇರುವೆಯ ಚಲನೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇರುವೆ ನನ್ನಿಂದಾಗೇ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿತು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದಲ್ವೇ? ಹೀಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆದು ಶಿವೋಹಂ ಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಪಾರ್ವತಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಅದ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದು? ಕಾಯಕದಿಂದ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಾಸೋಹ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಯಕದ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದು? ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿಯ ಹೇಗೆ ಶಿವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶಿವ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಂದಿಯ ತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಣ್ತಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಯಕವನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಕರ್ಮದತ್ತ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕಾಯಕವನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಶಿವ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ, ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಶಿವಶಕ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಒಂದಾದಾಗ ಆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ. ಅದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ. ಶಿವ ಆತ್ಮ, ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಈಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ? ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಬೇಕು. ಈ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಶಕ್ತಿ. ಶಿವ ಆತ್ಮ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಸಂಯೋಗ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಆನಂದ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಯೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪಾರ್ವತಿಯವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾದ ಉಮಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಉಮಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸಕಾಮಕ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇದನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗ ಅದನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದನ ತೋಳ್ಬೋದು. ನಾರದ ಬರ್ತಾನೆ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಏನು ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ತಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಯಾರು ಬರಕ್ ರೆಡಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾರದ ಕೊನೆಗೆ ಪೆಚ್ಚು ಮಕ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ. ಈ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದೇನೆ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಮೈ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಡೀ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾರನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋ ತನಕನೂ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಪ್ರೇಮ, ಅನನ್ಯ, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಅದು ಆನಂದ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ತ್ಯಾಗ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬರು ನಾರದರಿಂದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ತನಕ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಹೆಸರು. ತುಕಾರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀರಾಬಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇವಾಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅವನಿಗೂ ಸಹಿತ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಾದಮ ತಿತೀಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಧನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಕ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಚಯಜ್ಞಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಜರ್ನಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ 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 ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹಂಬಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಏನು ಅಂತ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ. ಸದ್ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಆತ್ಮ ರಮನಾಗಿ ಆನಂದ ರಮಣನಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಬಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ. ಅವನ್ನ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀಯ? ಹೊರಗಡೆನೂ ಇರೋದು ಅವನೇ, ಒಳಗಡೆನೂ ಇರೋದು ಅವನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕಂಡ್ಕೋ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ರಾಮನ್ನ ಅವರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಗುಣ ಭಕ್ತನ ಉಪಾಸಕ ಕತೆ. ಈ ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟಫೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಗ್ ಹೇಳೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ವಾಣ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ನಿನಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ ವಿಬುದ್ಧಾತ್ವ ಸರ್ವಕ್ಷ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ನಚ ಸಂಗತಂ ನೀವು ಮುಕ್ತಿರ್ನಮೇಯ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಿರಾಕಾರ ನಿರಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಣೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವನ ಪರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇತಿ ನಾನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಅರಿವಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಗುಣಗಳಿದೆ ಈ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಶರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ಇವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಒಂದೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದುವೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ನನಗೆ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಜ್ಞಾನನ ನೀನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚು, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ.
ಭಕ್ತನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಭಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಆಗುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮುಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ಭಕ್ತ ಅವನು ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಮುಕ್ತ ಪದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಮುಕ್ತ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಅವನು ಭಕ್ತಿನೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ, ಮುಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ಉಮಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜಿ ಮತ್ತು ವಾಸುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಉಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಂಗಾಜಿಯವರೇ, ಉಮಾಜಿಯವರೇ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜ್ಯೋತ ಸೆ ಜ್ಯೋತ ಜಗಾವೋ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆಗಳು ಅದನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. 6 ಜನ ಜೆಗಳು, ಜೆ ಯಶ್ಮಿತಾ, ರಜಿತಾ ಅವರು, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು, ಸರವಣನ್, ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಉಮಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಜೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜೆಗಳು ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಪ್ರತಿ ಜೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬೆರಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 2 ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಜೆಗಳು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಇನ್ 2 minutes ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ 13th month ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೆನ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು AVSC ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಯಾರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರು ಖಂಡಿತ ಜೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಧ ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿದೇ ಇರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, 2 ನಿಮಿಷದ ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ QA ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ MC ಇವತ್ತು ಶೋಭನಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ಹೊಂಬಾಳು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ MC ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸು
ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿಜಿ, ಉಮಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So big thanks to all of them also. JJ course is open both in English and Kannada. So very soon we will be releasing forms for joining both the basic course and the advanced course. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜೆ ಸೆಷನ್ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೆಜೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಜೆಜೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲಕನೂ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ಹರಿದಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಜೆಜೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು, ಅವರ ಜ್ಞಾನಧಾರೆಯನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಶುಡ್ ವಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಣಿಜಿ and Vasudevji. I am very, very happy to participate in this Jnana Jyoti valedictory function. In ancient times, it's called Samavartana. Samavartana is one important aspect of or milestone of in the spiritual journey. Samavartana. Okay, Samavartana is called graduation ceremony. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ ಈ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮವರ್ತನ ಸೆರೆಮನಿ and what is Jnana Jyoti function? So let us contemplate on that. So for you to remember, this is called Samavartana Samarambha. Valedictory or Samavartana is equal to convocation. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ಯಾಚ್ 2023 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ 2023 ಟು ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್, so that you can remember Samavartana Samarambha or Jnana Jyoti 2023 is dedicated to Dadichi Maharshi. You can remember that we are Dadichi Maharshi batch. Why Dadichi Maharshi? Dadichi Maharshi ಈ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ 2023 ಇಸ್ವಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಯುಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Dadichi Maharshi offers his spinal cord as a weapon to devatas. ಆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಇದೆ. The greatest honor for a soldier in India is called Paramavira Chakra. In the Paramavira Chakra, the backbone of Dadichi Maharshi is given, remembering his sacrifice. So what is the significance of that? Actually, Dadichi Maharshi
offered his life for uplifting the society, Devata Karya, bringing up the consciousness. So, Samavartana Samarambha 2023 of Jnana Jyoti, I offer to Dadichi Maharshi. So you can remember your batch as Dadichi Maharshi. We have different groups, right? Various groups are there. Finally, this batch is Dadichi Maharshi batch. So now, let me also remember on this occasion, some of the great inspirations. I want to remember Shri Krishnamurti ji and his wife, mother and father of Vani and Vasudev, mother and father of Vani, and father-in-law and mother-in-law of Vasudev, who founded meditation and study circle. So whatever we are doing today, that work started many years back, and Vani Vasudev, they are continuing the work in the form of Jnana Jyoti. So I offer our respects to, remembrance and respect to Shri Krishnamurti ji. In fact, this is just a continuation of the work which started many years back. I have not seen him, but I can know exactly what he is doing, what he has done, and why he has done. This ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಾಣಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು. ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದೆ. ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ is a closing ceremony, or is actually what you call as convocation ceremony. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Today is the convocation ceremony of Atmajyoti Vishwa Gurukulam Samavartana of Jnana Jyoti 2023, dedicated to Dadichi Maharshi. In fact, all of you who attended this Samavartana Samarambha can remember that you are a pioneer. You are the first batch of the Atmajyoti Vishwa Gurukulam. Many more batches will come and this activity will continue. You are the pioneers. So we are offering this batch, this activity to Dadichi Maharshi. ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ. ನೀವೆಲ್ಲ ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿ ಬ್ಯಾಚು, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನವರು ತಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಮವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭ. So let me offer this to Guru Samarpana. Everything is possible. Everything happened because of Guru, Sadguru. Akhanda mandalakaram vyaptam ena characharam tat padam darshitam ena tasmai Shri Gurave Namaha. Sadguru is shown. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಪಾದುಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. We can only see the footwear. We cannot see the body. Physical form is not there. The paduka is nirguna paduka. ಪಾದುಕೆಗೆ ನಿರ್ಗುಣ ಪಾದುಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. Because one who was wearing the paduka cannot be seen. The physical form
he has become one with the supreme reality. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾದುಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ. Can see only offer our respect to Paduka. The physical form, Guru has merged with the Parabrahma. He has become one with the Akhanda Mandalakara. He has one become supreme reality. That's why we worship Paduke. The footwear of the Guruji, Guru represents the supreme reality. The footwear represents Viveka, Vairagya, discrimination and dispassion. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏಕವಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪಾದುಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ಹಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೆನಿ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ. ಎ ಮಹಾತ್ಮ or a Sadguru is represented as Purna Kumbha. The path which Guru has moved is indicated by footwear. Guru Paduke ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ. ಯಾವುದು ತುಂಬಿದೆಯೋ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ. Empty vessel makes noise. The vessel which is full represents the Sadguru. The fullness is represented by Purnamadaha, Purnamidam, Purnat, Purnamuduchyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva avashishyate. Om Shanti, Shanti, Shantihi. Somebody who has attained Purnatva, the fullness of Jivatma Paramatma Ekatvam, such a person is Mahatma. Jivatma has become Mahatma. He is represented by Purna Kumbha. I had a deep influence by my Guru in a young age. His photo is not available. He is not nowhere available. He is Shanai. He was my yoga guru, taught me yoga for many years. His guru was Malladiyalli Swamiji. So Malladiyalli Swamiji's parampara, I learned yoga. So I would remember my yoga guru who taught me Ashtanga yoga for many years, more than 10 to 12 years when I was young, which laid the foundation for my spiritual life. I would like to offer my respects to Pujya Shri Ajja. He taught me the self-inquiry. Who am I? ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಶೆಣೈ ಅವರು ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಯೋಗ ಕಲಿತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ. ಅಜ್ಜ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೃಪೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದಜಿ ಹರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವರು ಅವರಿಂದ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ
ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. Swami Chidrapanji, I learned some of the teachings of Advaita Vedanta. He's from Arsha Vidya Kendra. Mata Amritanamayi blessed me. So I offer my pranams to all of them. So now why I am doing this? This is actually called Guru Dakshina. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? Every day I do something. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು I conduct classes, I try to offer something as a Jnana Yajna to many people. Why? Why I am doing this? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು? The greatest help anybody can do to anybody, greatest blessing anybody can give is called Jivan Mukti. Atmadnana. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಇಲ್ಲ. There's no greater gift than Atmadnana. There's no greater dana or charity than Atmadnana. I received the blessing of self-inquiry, Atma Vichara, self-knowledge from these Mahatmas. ಈ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಚಾರ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ರಿಸೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುರು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸದ್ಗುರು? ಸದ್ಗುರುಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Somebody who has become Purna, somebody who has become full, somebody is the totality, somebody is Brahman. What can you offer back? ಯಾರು ಪೂರ್ಣರೋ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? I cannot give back anything. But there is a tradition called Guru Dakshina in Sanatana Dharma. ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. So the Guru Dakshina is not material offering. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು, ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು, ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರ, ಅದು ಯಾವುದು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ಆ ಗುರುವಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಲಿತ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಗುರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಫರ್ ಟು ಹಿಮ್. That is Guru Dakshina. What I received, I have to offer. How do you offer? Can you please spotlight? Something happened. Can you spotlight, please? Malaji? Or how can you offer something to Guru? Mala, can you please mute? Okay. So how can you offer something to Guru is the question. Can you spotlight speaker me? How can you offer back to Guru who doesn't need anything? The only way to offer something back to Guru is called Dakshina. Guru yen kodbeko Dakshina. Dakshina comes from the word Daksha, skillful way of offering. Dakshina means Guru Dakshina means skillful way of offering back to Guru is called Dakshina, Guru Dakshina. How do you offer skillfully? What you receive from Guru, when you give it to many people, you awaken the Guru in them. That is called Guru Dakshina. So what I am doing is seeing my Guru in all of you. I am awakening my Guru in all of you. I am seeing Guru in all of you. That is the only Guru Dakshina I can offer. So I am doing the offering for all of you.
The Guru in you. That is Guru Dakshina. You are not Shishyas for me. You are actually, I am seeing Guru in all of you. That's why I am doing. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is Guru Dakshina. Dakshina means skillful way of doing. Very skillfully, what I receive, I am passing on. ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ದಕ್ಷಿಣ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಏನ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಗುರುಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. Sadguru called Appaji, he is no longer there. He directed me to offer this jnana. So, as per the instruction, I am doing this service, Jnana Yajna. So, what we are doing? The appropriate name is Jyota se Jyota Jagavo. One lamp can light another lamp. One lamp can light many lamps. Whatever wisdom I received, I pass it on to you people. Imagine I was just one person. Now 30 Jnana Jyotis are there. Many Vedanta Jyotis are there. Bhagavad Gita Jyotis are there. One lamp can light so many lamps. And it took me 25 years. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ. ಈ ದಿನ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ವೇದಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಗೀತಾ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಐಲಿಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೀಪದ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಐಲಿಡ್ಸ್, I can't even imagine. It started as a small flame. Now it has become many lamps and it will grow into a big fire. Jyoti will become a bigger fire, burning of the Adnana. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದೆ. ಈ ದಿನ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದದು ಅದು ಜ್ವಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 7 ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಆ 7 ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾನ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? The 7 rishis, they gave the education to their children, our ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ 7 into 7 it became 49, 49 ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು 5-6 ಜನಾಂಗದೊಳಗೆ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತು. ಭರತ ವರ್ಷ, ಭರತಖಂಡ, ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹರಡ್ಕೊಬಿಡ್ತು. ಒಂದು 5-6 ತಲೆಮಾರು ಆಯ್ತು. ಬಟ್ 5-6 ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ 7 into 7, 7 into 7 ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಭರತ ವರ್ಷ, ಭರತಖಂಡ. 7 ಋಷಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The 7 rishis received the wisdom from their fathers, Father Brahmaji, and they passed it on to their 7 children each. The 7 became 49. In next generation it became 343. In couple of generations, the Rishi Parampara spread throughout the world. That was called Bharata Varsha, Bharata Khanda. Every part of the world had the Sanatana Sanskriti. It took few generations. That time there was no internet, there's no mobile phone. Physically they moved, populating entire world with the Sanatana Dharma. Same thing happens through Atmajyotis and Jnana Jyotis. Each of us pass on this wisdom to others. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತದೆ. The wisdom of light will spread. One day I see the wisdom of the vision of Atmajyoti Gurukulam
entire universe spreading with the Atmajyoti wisdom. So it's not religion, it's a wisdom, Jnana. So I am seeing through Atmajyoti Shukrakalam, many Jnana Jyotis, many Atmajyotis, the light will spread, the divine light will spread. This spreading methodology is called Jnana Jyoti. Don't have to worry too much. Just teach how many people you can do. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ 4 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ, ಆ 4 ಅಂತ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದು, ಅದು ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಹರಡ್ತದೆ. Just share your knowledge with the few people whom you can do, and from there it spreads and it grows. The fire of knowledge will grow. I want to give the context. There are 4 yugas we have heard of: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. 4 ಯುಗಗಳು. So in Satya Yuga and Treta Yuga and Dwapara Yuga, the education system was family based. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. The Rishis received the knowledge from Brahmaji. They taught their children. Up to this point, Dwapara Yuga, the Sanatana Dharma spread throughout the universe, throughout the world. ಋಷಿಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಯಿಂದ ಬರೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರು. ಕುಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆತನ ಹರಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋತ್ರ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋತ್ರ, ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ, ಅಂಗಿರಸ ಗೋತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ there was destruction, great destruction. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ಮಹಾಭಾರತ ವಾರ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆವಾಗ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಕುಲವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ, ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ. ದಿ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ what Vedavyasa Maharshi established lasted for few thousand years. That's where India prospered. So that's why Gurukulam came into picture. But what happened? The India was subjected to many wars. Gurukula ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬಂತದು, ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಯುದ್ಧಗಳಾದವು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳಾದವು, ವಿದೇಶಿಯರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಷಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಗುರುಕುಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುರುಕುಲಾಸ್ were functioning because of grahasthas. It was a household duty of the grahasthas to take dharma, to take the jnana, household duty, householders dharma, to teach dharma, to teach jnana. So that system collapsed at this point of time in Kali Yuga. Somewhere in middle of the Kali Yuga, the system collapsed because of the wars and destruction. Kali Yuga ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ಯುದ್ಧಗಳು, ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆವಾಗ the Jnana teaching became the responsibility of monks. The monks took over from householders. Monks took over the Jnana. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡದಲ್ಲಿ. ವಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ Gurukula or teaching. So much total disturbance. Then monks started taking over Jnana. The teaching of Jnana started to monks. That's why you see so many ashrams today. Halvar ashramಗಳು. This is in the middle of the Kali Yuga madhyali. Gradually, I am seeing the Gurukula system will get transformed. Gurukula ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. I am seeing every house will become Gurukula. ಗರ್ ಗುರುಕುಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿ ನಾಲೆಜ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ who are wise
Jnana Jyotis, Atmajyotis, and many enlightened beings, and it will be distributed through modern technology, internet, mobile, artificial intelligence. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಹರಡುವುದು ಸುಲಭ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. Every house will become Gurukula. Gurukula from a centralized place, it will become, every house will become Gurukula. Gar Gurukul. ಅದನ್ನ ಹರ್ ಗರ್ ಗುರುಕುಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತದೆ. The light of wisdom will grow. So do not worry whether it will happen in our generation or not. ನಮ್ಮ ತಲೆಬರಲಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವ ಗುರುಕುಲದ ಚಿಂತನೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಕಲಿಯುಗದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಕಲಿಯುಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಈಗ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ಮನೆ ಮನೆ ಗುರುಕುಲ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಹಾತ್ಮರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ. ಘರ್ ಘರ್ ಗುರುಕುಲ್, ಹರ್ ಘರ್ ಗುರುಕುಲ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಶುರುವಾದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ, ಗುರುಕುಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು, ಐ ಲೀಡರ್ಸು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಸಣ್ಣವನು, ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. One man, what I started as 25 years back, it has spread now. Many places, many people are participating. I am a small man. This instrument is dedicated to God. The God functions through me, and that's why it's growing. I wish and pray that all of you, all Jnana Jyotis, receive the blessing of Ishvara. May the light divine spread to all of you. May all of you realize the full grace of Ishvara, so that light of wisdom spread. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹರಡಲಿ. ಸೊ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆತ್ಮಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು, ಐಲಿಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳಾಯಿತು. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನರು ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಬೆಳಕು ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಜ್ಯೋತಸೆ ಜ್ಯೋತ ಜಗಾವು. ಇದು ಜ್ಯೋತಸೆ ಜ್ಯೋತ ಜಗಾವು. ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಹಲವಾರು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೀಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ. ಅದೇ ಜ್ಯೋತಸೆ ಜ್ಯೋತ ಜಗಾವು. ಇದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುವಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಮುಂದೋಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಸತ್ತವಾಗಿ ಹರಿತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮವರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡುವುದು. ಇನ್ ದ ಕನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಇನ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, ದ ಗುರು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆಶೀರ್ವಚನ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ತದೆ. That blessing comes in the Taittiriya Upanishad. Swadhyaya pravachanabhyam na pramaditavyam. Please repeat with me. Swadhyaya pravachanabhyam na pramaditavyam. Swadhyaya pravachanabhyam na pramaditavyam. So this comes in the Taittiriya Upanishad. What is this Swadhyaya pravachanabhyam na pramaditavyam? Swadhyaya means the Guru tells to Shishya. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಇದು ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನು? ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಶ್ರವಣ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಇಳಿಬೇಕು ಒಳಗೆ. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೊಡೋದು. Receiving the wisdom from Guru in the form of Shravana, Manana, Nidhyasa and offering to the people who need it. That's called Pravachana. So this is life.
We should become a pipe for wisdom. The Jnana should flow through us. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗುರು ಟು ಶಿಷ್ಯ. Your own ಶಿಷ್ಯಸ್, your own the people who want to ಜ್ಞಾನ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಗುರುವಿಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹರಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ. ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುದು. ಆವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಇಳಿತದೆ. ದೆನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಕಿಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೀವ್ ಜ್ಞಾನ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಹಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಸೀವ್ ಜ್ಞಾನ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಟಂಗ್. ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಟಂಗ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಜ್ಞಾನ ಗೋಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಕೆಲವರು, ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಬರೋರು ಹೇಳುದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಳಕ್ಕಿಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ, ಪ್ರವಚನ ಇದು ಸತತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ರಿ. ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ so this is the roadmap for you people. This is roadmap or path of light for all of you. Swadhyaya pravachanabhyam nam apramadittavyam. Continue your life dedicated for Shravana, Manana, Nididhyasa and teaching. Atmano mokshartam jagaditaya. Self-realization and selfless service make your life. May the Jnana go into your blood. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗ್ಲಿ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಲಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಇಳಿಲಿ. ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಲಿ. ಲೆಟ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಇಯರ್ 2. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಕಲಿತೀರಾ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡೀಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೀಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಡೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳೀತದೆ. ಅವ್ರ ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ವೇದಾಂತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ 3 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು, there are some people who come and study and go. They don't need any guidance or help. ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವೇ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಗೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಂಟರ್. ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ತತ್ವಬೋಧ ಕಲಿತಾರೆ. ದೇ ಲರ್ನ್ ತತ್ವಬೋಧ, ದೇ ಲರ್ನ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭೂತಿ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟರ್, somebody who can help them and guide them when they're learning. Mentors, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ AVC ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೊಸ AVC ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಹರಡ್ಬೋದು. Jnana Jyotis can start new AVC groups and spread the wisdom. Then comes the Bodha Jyoti. Now Jnana Jyotis, you have listened to Prabhuji, you have studied. So now you can start giving your own teachings, your own classes you can conduct. You can take a scripture and talk. That's called Bodha Jyoti. Bodha Jyoti you ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ, you can take up some scripture of interest to you and you can talk. Start giving classes. You can take up some new scriptures. Ultimately, spread the light. ಬೆಳಕು ಹರಡಲಿ. Go on the path of light. May all Jnana Jyotis travel the path of light. ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ.
ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮತ್ತವ್ಯಂ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಗದಿತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿ, ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿ. ಮೇ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಮೇ ದ ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ ಇನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಡಲಿ. In a spiritual path, we have 6 support systems. That's called 6S. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 6 ಸಹಾಯಕ ಮಾಡ್ತವೆ. 6 ಎಸ್ಗಳು. ಸೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗುವವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಸಾಧನ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೇವಾ, ಶರಣಾಗತಿ ಅಂಡ್ ಸದ್ಗುರು, ಈ 6 ಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ, ಸಾಧನ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೇವಾ, ಶರಣಾಗತಿ, ಸದ್ಗುರು. ಸತ್ಸಂಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ವೇದಾಂತ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ABSC ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧ್ಯಾಸ ನಡೀಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಸಂಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಅಹಂಕಾರದ ಬರಬೇಡ. ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಈಶ್ವರ. ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಈಶ್ವರ. And may Sadguru bless all of us. May the light of Jnana Ganga flow. We have heard Ganga flows from the head of Shiva. ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಗಂಗೆ ದಾರಿ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗಂಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. We have heard Ganga flows from the head of Shiva. In reality, Ganga flows from the Shiva. That's called Jnana Ganga. ಆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಹರಡಬೇಕು. ಮೇ ದ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಟು ಗುರು ಟು ಶಿಷ್ಯ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೇ ದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ, ದ ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಂಗಾ. ಹೌ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಇನ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಶಿವ. ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ಶಿವನಾತ್ಮಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಆತ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣ್ರಿ. ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ದಟ್ ಲೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗಾ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಶಿವ. So that's why I said when I started this about 25 years back, the first few words came through my mouth. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು. You are the light of the self, Atmajyoti. Atmajyoti ನೀನು. Light of the self is light divine. Atmajyoti, Brahmajyoti ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜ್ಯೋತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ. One who realizes this becomes the light for the world. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ ಜ್ಯೋತಿ. Light of love, ಪ್ರೇಮ ಜ್ಯೋತಿ. Light of wisdom, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ. Light of happiness, ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ. May all ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಸ್ receive the blessing of the divine light. May the divine light flow through all of you. ನೀವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು. ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾರೆ, ಆನಂದದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟು ಮಾಡಲಿ. This is, I'm shared my thoughts on the occasion of Samavartana of Dadichi Maharshi batch 2023 in this month of June. Hari Om Prabhuji, thank you so much for this lovely address. Very moving discourse, Prabhuji. Extremely moving and inspiring and motivating for all of us. Our pranams at your lotus feet, Prabhuji. So, next step is we'll sing Jyota se Jyota Jagao together. Yes. And then
We'll sit silently for some time. Then we'll do Sankalpa together. Is that okay? Yes, Prabhuji. I call Mumtaji for joining. She is the backbone of this Light of the Sun Foundation. And she will come with light. Otherwise, I don't have light. So with Prabhuji's blessings, JJ is going to grow from strength to strength. Yes. So for that, we also need more a panel to take care of JJ. So now from in the future for the JJ basic batch and the advanced batch, we will have Vasu and I will be joined by Purnima ji, Katyayani ji, Uma ji, and also some of the JJs who have now completed basic course. So very happy to hear. From the Dadichi, from the Dadichi Maharshi batch, they will also be, some of them will be joining us. Purnima ji, Katyayani ji, and Uma ji. Yes. May this light grow. May this light spread. Please. So Mamta ji is joining for the prayer. Let us pray. ज्योत से ज्योत जगावो, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगावो, हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करें तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, सच्ची ज्योत जगे हृदय में, सोहम नाद जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर में युग युग से सोई, चिति शक्ति को जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, जीवन आत्मा आनंद अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिठाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ. Let us sit silently for some time.
Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Nanu Nanembudu Nanalla Ideha Manabuddhi Nanalla Sachidanandatma Shivananu Nani Shivoham 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 Atmadarshanam Brahmadarshanam Brahmadarshanam Satyadarshanam Antarjyotihi Bahirjyotihi Pratyakjyotihi Paratpara Jyotireva Jyotihi Swayam Jyotihi Atmajyotihi Shivosmeham. Lokaha samastaha Sukhino bhavantu. Lokaha samastaha Sukhino bhavantu. Lokaha samastaha Sukhino bhavantu. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. You have seen stick in the hands of monks. They carry a stick, right? Many of the monks carry a stick. What does the stick represent? The stick is Jnana Danda. They have to walk and they have to carry that stick everywhere. Jnana is their support. There's no other support other than Jnana. And that's what they do. It's called Jnana Danda. And monks are supposed to carry fire. They have to burn fire in their place. That represents the fire of wisdom. And they're supposed to wear the saffron dress, remembering that they have to burn themselves with Jnana. So ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಕೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನದಂಡ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನವೇ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧ್ವನಿ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸದಾ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಕಡೆಗೆ ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಸುಡೋದು? ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ನಾನಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನ್ ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. So that fire of wisdom, let it burn. That's why they wear the saffron dress. All of us, we can't do all those things. They're all householders. All those complicated things we can't do. You can't even change your saffron dress also. So all that I can give you is a lamp of wisdom. Jnana Jyoti ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. Those who come on the day of Guru Purnima will receive the lamp of wisdom, Jnana Jyoti, along with the certificate on July 9th. 9th July. On 9th July, when you celebrate Guru Purnima, so Jnana Jyotis can receive one lamp and certificate representing the wisdom, the fire of wisdom. See, the lamp, one special problem is that if you don't put oil there, it will blow out. And it's like, see, it goes. Okay? So the Jnana wisdom has to be always kept alive. It requires a maintenance. You cannot, otherwise it will switch it off. So Shravana, Manana, Nididhyasa and Seva, Satsang should continue. Swadhyaya pravachanabhyam na pramajitavyam. Otherwise, the Jnana, wisdom of Jnana, fire of Jnana should last till your last breath. That's why the lamp is given to you. So you have seen
The Prime Minister Modi received a Sengol. Prime Minister Modi gondu call kotru Sengol anta. Idanna yavadu Parliament inauguration madbekare. A Sengol is called Dharmadanda. Dharma, path of Dharma. Dharmadanda. Okay. So Sengol is given to carry forward Dharma in day-to-day activity. Atmajyoti or Jnana Jyoti is given to make you remember that light of wisdom. Let it burn in your life. May that light spread to all of you, so that you will receive when you come on the Guru Purnima day. So typically, a realized what you call Raja, king will receive Dharma Danda, symbolizing Dharma. A sannyasi will receive Jnana Danda. A people on path, Sadguru or realized master will receive Trishula. Trishula represents 3 points. Adi Daivika, Adi Bhautika, Adhyatmika. These can be killed with Jnana. So that's called Trishula. So all of us, let us receive the blessings. Rajarige Sengol ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕೊಡುದು. ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಲಿ ಅಂತ. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊ. ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆನ್ ದಿ ಒಕೇಶನ್. ಓಕೆ. हे सद्गुरु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वज्ञ, all of us Atmajyotis, Jnana Jyotis, surrender to you. Bless all of us. Bless all of us the wisdom of Atmajnana. May the fire of Atmajnana, Jnana Jyoti, burn in our life. May all our karma get burnt in the fire of wisdom. Jnana Vidagda Karmani. May the light of wisdom spread through all of us, lighting, illuminating, bringing peace and happiness to everybody who seeks. May all of us travel on the path of light. All of us be divine light. On the occasion of Samavartana of Dadichi Maharshi batch, June 2023, we do the Sankalpa to treat the path of Atmano Mokshartam Jagaditaya. We will remember Swadhyaya Pravachanabhyam na Pramatitavyam. Swadhyaya Pravachanabhyam na Pramatitavyam. Swadhyaya Pravachanabhyam na Pramatitavyam. We will work towards self-realization and selfless service. Hari Om. So we'll do in Kannada now. June 2023 ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವರ್ತನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇ ಸದ್ಗುರು, ಹೇ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹೇ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಹೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೆಳಗಲಿ, ಅಜ್ಞಾನ ಕರಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಜ್ವಾಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ. ದೇಹ ನಾನು, ಮನಸ್ಸು ನಾನು, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳಚಲಿ. ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ನಾನು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಲಿ ನಾನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಲವರಿಗೆ
ಹಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ಲಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಹೇ ಸದ್ಗುರು, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದಿತಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ. ಬೆಳಕಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮೋದಿತವ್ಯಂ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮೋದಿತವ್ಯಂ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮೋದಿತವ್ಯಂ. ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನದಿಂದ ನಿರತರಾಗ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ತಾಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? Somebody is trying to speak, not able to hear. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಕಲೆವಾಣಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಕಲೆವಾಣಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಯಾರು? ಯಾರಮ್ಮ? ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕಿದ್ಯಾ? ಕಲೆವಾಣಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕಿದ್ಯಾ? Vaniji, everything is covered. Any other questions? No, it's been an amazing session, Prabhuji. Tumba chanagittu. Okay. And we are all just dissolving in grace. This is actually modern Gurukula, ancient Gurukula brought in a modern way. Yes, we are so fortunate and so blessed. And all the every JJ is recording a 20 to 30-minute video discourse, and that will be live streamed as an offering premiered as an offering to Prabhuji. Okay. During Guru Purnima celebrations, that means starting from 26th of July. Let that be first June. Let that be first series of Bodha Jyoti. Yes. So first series of Bodha Jyoti. Every day 2 talks will be premiered, one English, one Kannada. Right. And everybody is doing it with a lot of love as an offering to you, Prabhuji. Very happy. Only thing is, if it's premiere it, I don't get opportunity to catch you with questions. But I'll enjoy. You have something else to suggest, Prabhuji? No, that's fine. That's Okay. fine. Okay, but let it be Bodha Jyoti. Let it start off with that. Yes, we'll do that. Right. So we move to graphics and try to all Atmajyoti, all people who want to start Bodha Jyoti and you'll get a slot in Graphy, our new learning management system. Try to Gayatri ji will help you. Okay, so we are moving it like new learning management system called Graphy, which is mobile based, which you can start for Bodha Jyoti and your teachings also. And also you can get people who want to listen, they can come and join you like that. Okay, so next set of coordinators, Purnima ji, and then Uma and Katyayani ji. So may God bless you. Okay, may all of you are already glowing with light, little bit more light. Okay, so I can see the light coming through hair and all.
So may you glow with divine light, all of you. Some Dadichi Maharshi batch, some more JJs may also join us, Prabhuji. Okay. So please understand, Dadiji Maharshi is the greatest contributor to Sanatana Dharma. Okay. So that was recognized by a foreigner. And that lady took the backbone of Dadiji Maharshi and converted into Paramavira Chakra as the greatest sacrifice for the country and the world. So she was I think she was a Russian lady. For Indian government, Paramavira Chakra, she designed. She was a Jnana Jyoti. Whoever that was. And I am respecting Dadiji Maharshi because in our Kula, in our family, Dadiji Maharshi was the forefather, great grandfather. Okay. So anybody else, any questions, anything to say? I'm so happy to see this coming to this stage. I want this light. Many more people participating, many more people to get wisdom. And that will change. It'll take time, but it'll happen. Guruji, Russia, I think Rushigala Bidu. Howದು. Yadnavalkar. Okay. So Shravan, anything to say? No, Prabhuji, it was a great session. So Kanti. Blessed to be here, Guruji. That's all. Has change madbedi. Shanti anta madbedi. Guruji. ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡೋದಂತದ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಶಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಶಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ನೌ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:12 ಗುರುಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೌಮ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹರಿ ಓಂ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಶೈಲಾ ಏನ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಗುರು ಕೃಪೆ ಗುರುಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಎಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಈಗ ಹಾಡು ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಇವ್ರದ್ದು? ಶ್ರೀಧರ ಹಾಡು ಹೇಳ ಗುರುಜಿ. ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಹಾ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿ. ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೆ, ಜಯ ಸದ್ಗುರುವರಗೆ, ಜಯ ಜಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನಿರುತಾನಂದನಿಗೆ, ಜಯ ದೇವ. ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯದಿ ಸೇರದಿರುವವಗೆ, ತೋರುವ ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೆನಿಸಿಹಗೆ, ಧೀರನಾಗಿರೋ ಚಿಸುಖ ಸಾರ ರೂಪನಿಗೆ, ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೆ, ಜಯ ದೇವ. ಗಣನೆಗೆ ಸಿಲುಕದ ಗಣಿತ ಘನ ಚಿದ್ರೂಪನಿಗೆ, ದಿನಮಣಿ ಶಶಿವಹನಿಗಳನ್ನು ಅನುದಿನ ಬೆಳಗಿಪಗೆ, ಜನಮೃತಿ ಇರದಿಹದನ್ಮಯ ಚಿನುಮಯ ನೆನೆಸಿಹಗೆ, ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೆ. ಮೂರು ಅಜತಮ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿರಹಿತ ಅಜನೆನಿಸಿರುವವಗೆ, ನಿಜ ಜೀವೇಶ್ವರಿಗಾಶ್ರಯ ತ್ರಿಜಗವ್ಯಾಪಕಗೆ, ಅಜ ಹರಿಹರ ಜಗವಂದಿತ ಭಜಕರ ಸಲಹುವಗೆ, ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೆ. ಸಾಧನೆಯಂ ಪರಿಪಕ್ವದ ಸಾಧಕ ಜನಮನಕ್ಕೆ, ಮೋದದಿ ತನ್ನಯ ತತ್ವದ ಬೋಧವನರುಹಲಿಕೆ, ಜಯ ದೇವ.
ಆದಿಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಸಾದಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಲಿ ಮೇದನಿಯೊಳಗವತರಿಸಿಹ ಶ್ರೀಧರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ. ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿ. Namaste Guruji. Thank you very much. Jai ho all JJs, Jnana Jyotis. Hari Om Guruji. Hari Om. Hari Om Guruji.